रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा मोहनदास करमचंद गांधी। I love India. I believe in non-violence and peace. तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। Good morning, dear friends. My name is Mrs. Desiree. I am studying third standard. This is my sister Russell Maria Jeffrey. She is studying CCG. Today we are going to clean our surroundings. Let's start. पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। പ്രിയ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജൻ സാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് നരിമറ്റത്തിലച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ ഏവർക്കും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിൽ അതുല്യ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മജി എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആയതിനാൽ തന്നെയാണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതും. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ മുന്നണി പോരാളി, സത്യത്തെ ജീവിത തപസ്യയാക്കിയ മഹാത്മാവ്, അഹിംസയെ വിജയമന്ത്രമാക്കിയ നേതാവ്, അച്ചടക്കത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച വ്യക്തി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ മഹാത്മാവായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയെ നാം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനു തന്നെയും വലിയ സംഭാവന നൽകിയ മഹത് വ്യക്തിത്വം. ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ സംശീകരിക്കുവാനും സമൂഹത്തിന് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. മഹാത്മജിയുടെ ആത്മകഥ അഥവാ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥ എല്ലാവരും വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning to all. Dear students, Gandhi Jayanti is celebrated on the 2nd October to checkmark the birth commemoration of Mohandas Karamchand Gandhi, our beloved father of nation. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2nd, 1869 at Porbandar, the western shoreline of India. His birthday, the 2nd October, is celebrated as Gandhi Jayanti, and all the more worldwide as the International Day of Non-Violence. Let us follow the way of truth and the insight our Father of Nation shared to us. Dear students, always remember his famous words, "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong." I repeat,
The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Wish you all a wonderful day. Thank you. Today is Gandhi's 152nd birth anniversary. Because of his struggle for India's independence, Netaji Subhash Chandra Bose gave him the name of Father of the Nation. Also sometimes we can call him Bapu. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October to attribute to him who devoted his life for India's independence by using his strong weapon, non-violence. Not only in India, in fact, in the whole world is celebrating this day as the International Day of Non-Violence. He devoted his entire life to the services of the society and to free India from the British rule. His life was an inspiration for all of us, and the sacrifices he made are our responsibility. We, as the future of the country, can honor him by living our life with his principles of truth, peace and non-violence and lead our country to an incredible nation. Jai Hind, Jai Bharat. Respected teachers, dear parents, my dear students, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 നമ്മൾ ഗാന്ധി ജയന്തിയായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിവസം. വർത്തമാനകാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന്
ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഏറെ ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജൻ സാർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെ, നമ്മുടെ രാജ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു ജന്മദിനം കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 152ാമത് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഹാനായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്, അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ, ഒരുപാട് വിളിപ്പേരുകളുള്ള, ലോകം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന, ബുദ്ധന് ശേഷം ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത അതിവിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. മഹാത്മാഗാന്ധി അത്ര അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നില്ല ഭാരതീയർക്ക്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോട്ടുകളിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങൾ പരിചിതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ സുപരിചിതമായി തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണ് ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സുപരിചിതമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നത് എന്നെനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. ഗാന്ധിജിയെ അറിയുവാൻ, ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം. അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ ശ്രീ രാജൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ 2 നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും ആനന്ദവുമുണ്ട്. സുദീർഘമായൊരു വർത്തമാനത്തിന് എനിക്ക് അവസരമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് പറയുവാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും ആദരവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ രാജവീഥികളിലൂടെ 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊടിപടലം പറത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഒരു വാഹനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇരു സൈഡിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലെ, ഇന്ന് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ആ വീട്, താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. കിണങ്ങാമ്പറമ്പ് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നിന്ന് ജനസഹസ്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം, SDV സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ 4 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന KP പണിക്കർ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയേറെ മഹാത്മാഗാന്ധി നാം ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് സുപരിചിതനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിക്ക് ആലപ്പുഴ സുപരിചിതമായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അരൂരിൽ, ചേർത്തലയിൽ, ആലപ്പുഴയിൽ, പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹരിപ്പാട്ട്, മാവേലിക്കരയിൽ,
ചെങ്ങന്നൂരിൽ, പന്തളത്ത്, തിരുവല്ലയിൽ, അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് സുപരിചിതനായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഗാന്ധി. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി, ആ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ സ്മരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ത് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപിതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്ക് പഠിച്ച് മിടുക്കനാവണം, എൻ്റെ കുട്ടി പഠിച്ച് മിടുക്കനാവണം, ലോകത്തിൽ യശസ്വിയായി മാറണം എന്നാണ് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി വളർന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി മാറണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം. അത്തരമൊരു ആഗ്രഹം പേറുമ്പോൾ, നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും പേറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാവണം, ഞാൻ ആരെപ്പോലെ ആവണം. അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിനും മാതൃകയായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, മാതൃകയായി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് നാം അറിയണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അർദ്ധനഗ്നായ ഈ ഫക്കീർ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നടന്നു കയറിയത്? നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിസ്വനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ ₹1 ആസ്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പൂണും ഒരു പ്ലേറ്റും, അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളൊരു ഗ്ലാസും, നടക്കുവാനുള്ളൊരു മെതിയടിയും, ധരിക്കുവാനുള്ള കണ്ണടയും, ഒരു ജോഡി വസ്ത്രവും, സമയം നോക്കാനുള്ളൊരു ഘടികാരവും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നിസ്വനായ, ഒരുപക്ഷെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. അങ്ങനെയുള്ള ദരിദ്രനായ മഹാത്മാഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നടന്നു കയറിയത് എന്ന് നാം അറിയണം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി നടന്നു കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു അതിശയോക്തിയല്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകം ഒക്ടോബർ 2 ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാന ദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ 2 ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാന ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു സത്യമുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യവും സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള സംഹാരായുധങ്ങൾ, ആ സംഹാരായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും സ്വന്തം ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തങ്ങൾ സമാഹരിച്ച സൈനിക ശക്തിയും ആയുധങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്? അവിടെയാണ് ഹിംസയുടെ ആയുധങ്ങളും സമരസന്നാഹങ്ങളും തങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് അഹിംസയിലേക്ക് മാത്രമാണ്. അഹിംസ, ആ ആയുധമെടുക്കാതെ അടരാടി ഒരു രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച അഹിംസയുടെ മഹാപ്രവാചകനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ, ഗാന്ധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അറിയുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക മാർഗം. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയോട് വയലൻസ് കൊണ്ട് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, വയലൻസാണ് ലോകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വയലൻസിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നോൺ വയലൻസിൻ്റെ അഹിംസാത്മക മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അഹിംസാത്മക മാർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്താവും പ്രയോക്താവുമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ലോകത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒക്ടോബർ 2 ലോക സമാധാന ദിനമായി, നോൺ വയലൻസ് ഡേ, അഹിംസാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തീരുമാനിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ലോകത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനും ഗാന്ധിജിക്ക് ശേഷമോ ഗാന്ധിജിക്ക് മുമ്പോ ഇത്തരം ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആ അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് അഭിമാനകരമായി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി
അർദ്ധനഗ്നായ ഫക്കീർ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ ചിത്രം. ലോകം തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ തങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുമോ? തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ലോകത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മറികടക്കാനാവില്ല. ഇന്ന് ലോകം കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി ജീവന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ പ്രാണവായുവിൻ്റെ ലഭ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാണവായു കുറഞ്ഞു വരുന്നു, മലീമസമാവുന്നു എന്നതാണ്. പ്രാണവായു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അധികം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത് ശുദ്ധജലമാണ്. ഇന്ന് ശുദ്ധജലമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത തന്നെ കുറയുന്നു, അതിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത അമ്പേ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്ഷണമാണ്. ആ ശുദ്ധഭക്ഷണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല, വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് മഹാരോഗികളായി ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന പ്രാണവായുവില്ല, അവന് ശുദ്ധജലമില്ല, ശുദ്ധഭക്ഷണമില്ല. നോക്കൂ, വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധി മാർഗങ്ങളിലൂടെ, ഗാന്ധി പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയേ കഴിയൂ എന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ്, എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്. ഗാന്ധിജിയെ അറിയുക, ഗാന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കുക, ഗാന്ധി പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക, അങ്ങനെ സ്വയം യശസ്വികളായി മാറുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാതൃകയായി ഗാന്ധിയെ സ്വാംശീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെയും യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ, നാടിനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉളവാക്കുവാൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നടത്തുവാൻ, ലോകത്തെ നടത്തുവാൻ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണകളെ മുറുകെ പിടിക്കൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected principal, teachers and my dear loving students, we all know Gandhi Jayanti is celebrated as national festival on 2nd October every year to remember the birth of Mohandas Karamchand Gandhi, renowned as Mahatma Gandhi. His legacy is still remembered till date. Mahatma Gandhi is honored by the people of India as the father of nation, and he is the most towering personality of modern India. He was a complex and many-sided celebrity. He was religious saint, a politician, a patriotic and a nationalist, and an economist, and a great freedom fighter, and a practical educator, all in one. And Gandhi's contribution to the education is also unique. He was the first Indian who advocated the scheme of education based upon the essential values of Indian culture and civilization. He has expressed his views practically on every sphere of life, and invariably what he has said is far-reaching significance even today after 73 years of his death. Dear children, on Gandhi Jayanti, let us follow the path of truth and wisdom. Let us pay homage, a tribute to Mahatma, and take the leadership in creating a better politen India to build a best India. Remembering the teachings of the great leader on his birth anniversary, wishing you all a very happy Gandhi Jayanti. I conclude
my words with very famous quote from Mahatma: be the change that you want to see in the world. Thank you. Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. These are the words of the greatest personification of non-violence in the contemporary world. He is none other than the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. As we remember Bapu on his birthday, I will call upon each one of you, especially my students, to reflect on the values he lived on and taught us. Values like selfless service, forgiveness, strong will, and patience. Wishing everyone a happy Gandhi Jayanti. Jai Hind. Mahatma Gandhi was the leader of India's non-violent independence movement against British rule in South Africa, who advocated for the civil rights of Indians. Born in Porbandar, India, Gandhi studied law and organized boycotts against British institutions in peaceful forms of civil disobedience. He was killed by a fanatic in 1948. Gandhi's father, Karamchand Gandhi, served as his chief minister in Porbandar and other states in western India. His mother, Putlibai, was a deeply religious woman who fasted regularly. In 1999, with India still under the firm control of the British, Gandhi had a political awakening when the newly enacted Rowlatt Act authorized British authorities to imprison people suspected of sedition without trial. In response, Gandhi called for a satyagraha campaign of peaceful protests and strikes. Gandhi returned to active politics in 1930 to protest British salt acts, which not only prohibited Indians from collecting or selling salt, a dietary staple, but imposed a very heavy tax that hit the country's poorest particularly hard. Gandhi planned a new satyagraha campaign, the Salt March, that entailed a 390-kilometer march to the Arabian Sea, where he would collect salt in symbolic defiance of the government monopoly. Now, we'll take a look at some important events that took place in the life of Mahatma Gandhi. Young Gandhi. Mohan was always frightened of the dark night. He was afraid that ghosts would come during night and it would catch him when he is alone in the dark. And that night it was too dark. Mohan wanted to cross to the other room and he tried to cross. He was frozen to move and his heart was beating faster. Their old maid Ramba was by the door. What's the matter, son? I am frightened, guys. Frightened, child? Frightened of
Mohan whispered in a terrified voice. Ramba patted his head affectionately and said, Whoever heard of anyone being afraid of dark, listen to me. Think of Rama and no ghost will come near you. No one will touch a hair of your head. Rama will protect you. Is it so? Will Rama protect me? Then I will chant his name and no evil will come near me. Ramba's words gave Mohan courage. Repeating the name of Rama, he left the room. And from that day, Mohan was never afraid of ghosts nor was he lonely. Rama was always there. This faith gave Gandhiji strength throughout his life, and even when he died, the name of Rama was in his lips. Stealing and repentance. In those days, India was under the British rule. Once, Do you know why the British are so strong and why they can rule over us? No, I don't know. It is because they eat meat. If we become meat eaters like them, we will be able to drive them out. Really? Is it so? Yes, you try eating. Then you will know the truth. My family know this. tried eating meat outside. He did not disclose the secret to anybody, yet he was averse of telling a lie and deceiving the parents. I can't hide and deceive my parents. I'm not going to touch meat again in my life. Again in my life. So finally, he decided not to touch meat again. Mohan was taken to smoking also. For this, he had to steal money and to incur debt. When the debt increased, he stole a piece of gold from one of the gold bracelets that his brother wore. Doing this, I could clear my debts. Remorse. He resolved never to steal again. I am not able to sleep peacefully. My mind is tense for the crime I had committed. Let me resolve by telling the fact to my father. He wrote down a confession of his crime on a piece of paper and put it in the hands of his father, who was then sick. The father read the letter and without uttering a word, tore up the paper with a deep sigh. Mohan was deeply grieved. Tears rolled down his cheeks. He saw the power of truth. From that day, telling the truth became a passion with him. Truthful. Mohan wanted to see the drama of Harichandra with his father. He went to his father, who was busy. Let's go for the drama. I'm a little busy with my work. We'll go some other day. Then can I go with my friend and watch the drama? Okay, be careful. Come home as soon as it gets over. In the drama, King Harichandra loses his kingdom, wife and children in order to uphold truth in his life. The last scene brings tears to everyone's eyes. This story made a very deep impression on the mind of Mohandas. He wished with all his might that he too, like Harichandra, could have the strength to face every danger and difficulty in the pursuit of truth. This is a great man who was willing to save his kingdom and family. This drama had a good impact and made me realize the power of truth. From this moment, I'll be truthful. That's impossible. Why not? We have to people like us to lead a life like that. First, we should have faith in God. Then we can cross our hardships and lead a life of truthfulness. It's not easy. Let us see. And from that day onwards, Mohan started living a truthful life. And when he grew up, he staked his life for the cause of truth, and the whole world wondered at the honesty and courage which helped him to come up victorious from the severest of trials. True boy.
One day at school, an educational inspector, Mr. Gill, visited the classroom where Mohan was studying. I want you all to write down the spelling of what I dictate. Write the spelling of kettle. I'll give you 5 minutes to write the correct spelling. Everyone was worried to make mistakes and everyone wrote it, and soon the class master was called. Go and collect the slates of all the students. The master started to collect the slates. He found out that Gandhi had made a mistake and signaled him to copy the word kettle from his neighbor. Look at your neighbor and correct your words. But Gandhi refused to do so. Why didn't you copy? I signaled you to copy. Didn't you see that? I saw you, master, but I didn't want to copy. You're the only person to give a wrong answer. I know that, sir, but I didn't want to cheat. In South Africa, Indians were ill-treated and disgraced. They were called coolies. Very soon, Gandhiji too had his share of this experience. He was travelling in a train to Pretoria in a first-class compartment. On the way, a European passenger entered the compartment and found Gandhiji in it. Excuse me, how come you are here? Get out of this place. I have a ticket that allows me to travel in this compartment. Compartment is only for whites. You leave this compartment right now or I will complain to the station master. I have all the rights to travel in this compartment and my ticket is the proof. He complained to the station master. Take this coolie out and put him in a lower class. Okay, sir. Raised an objection that he had a first-class ticket, but nobody heard him. Hey mister, you will have to leave this compartment right now or else I will use force. You can't do this to me. I had a valid first-class ticket. A policeman pushed him out with his bag and baggage. The train left. Gandhiji spent the night shivering in the cold, but he didn't touch his luggage. The incident changed the whole course of his life. Officer, take him. Sir, I have my ticket. Sir, I have my ticket. No, sir, please don't. No, sir. This is injustice to all the humans. I will fight for it. He decided to fight all such injustice with the weapon of truth. Later on, he named this weapon Satyagraha. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति